श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः एतत्कर्माङ्ग प्रधानदेवताभ्यो नमः मातापितृभ्यां नमः मातापितृसमन्दैवं न दैवं पितृमर्चयेत् सर्वतीर्थफलज्ञेयं मातृगण्डनतस्सदा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो नमो नमः आचम्य ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा ओं गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः हर्षैकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः जुम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः तोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः हरेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु भूतविशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे प्राणायामे योगः उपात्त समस्त निर्लक्षय द्वारा श्री परमेश्वर उद्देश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोह दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे यागमण्डपे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरे उदगयने ग्रीष्मर्तौ आषाढमासे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां वासरः वासरस्तु सौम्यवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं धर्मग्लान्य धर्माभ्युत्थान निवृत्ति पूर्वक धर्म संस्थापन द्वारा प्राणि सद्भाव विश्व कल्याण सिद्ध्यर्थं नमः सर्व पाप क्षयार्थं गुरु पूजा अहं करिष्ये वर्पादन में अक्षतలు ఈ రోజు రిపీట్ చేయండి गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नक्षत्रలు आवाहयामि आसनं समर्पयामि नवरत्न खचित हेम सिंहासनं समर्पयामि कृष्णनील स्वामी पादालयोः पाद्यं श्री कृष्ण सर्वदेवानामधिक सर्वकामदः मया दिवे त्रिदन्तुभ्यं संगृहान सुपादि
కుడి కాలు తర్వాత ఎడమ కాలు కడగండి. నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి దుర్వాహవే సహస్రనామే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. యుగధారిణే నమః. యథాభాగశః అమీవో గంధాః సుగంధాః. నీళ్లు శిరస్సు పైన చల్లుకోండి. కూర్చున్న వాళ్ళు మాత్రం యథాభాగశః 2 బొటన వేలికి కొద్దిగా గంధం రాయండి. యథాభాగశః అమీవో గంధాః సుగంధాః అలంకారార్థాయ మే అక్షతాః సంరక్షతాః సకలాచరణారవిందాభ్యాం నమః అనుకుంటూ పూజ చేస్తుండండి. గురు పాదాల దగ్గర 2 అక్షతలు కానీ పుష్పాలతో కానీ పూజ చేస్తుండండి. గురు చరణారవిందాభ్యాం నమః. ఓం విద్యారూపిణే నమః. ఓం మహాయోగినే నమః. ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః. ఓం వినాయకృతే నమః. ఓం రత్నాలంకృత సర్వాంగినే నమః. ఓం రత్నమూలే నమః. సమర్పయామి. అస్మత్ శ్రీ గురుచరణారవిందాభ్యాం నమః. కేశవాయ నమః. పాదో పూజయామి. నారాయణాయ నమః. పాదాంగులే పూజయామి. గోవిందాయ నమః. గుల్ఫో పూజయామి. ఇందిరాపదయే నమః. జంగే పూజయామి. అనఘాయ నమః. జాననీ పూజయామి. హరప్రియాయ నమః. గురు పూజయామి. విక్టనశ్రవసే నమః. కళిం పూజయామి. త్రివిక్రమాయ నమః. బలిత్రయ పూజయామి. కుక్షిసాగర భువనాయ నమః. కుక్షిం పూజయామి. లక్ష్మీ వక్షస్థలాయ నమః. వక్షస్థలం పూజయామి. కంబుకంఠాయ నమః. కంఠం పూజయామి. పూర్ణేంద్ర భక్తాయ నమః. లక్ష్మం పూజయామి. కుద్దపుష్పదంతాయ నమః. దంతాన్ పూజయామి. నాసాగ్రమౌక్తికాయ నమః. నాసికాం పూజయామి. సూర్యేంద్రే నేత్రే నమః. నేత్రే పూజయామి. సహస్రశిరసే నమః. శిరః పూజయామి. శ్రీ సాగర సపరివార గురుచరణారవిందాభ్యాం నమః. సర్వాణి అంగాని పూజయామి. గురుగారికి ఇచ్చేటువంటి వస్త్రాలు ఆ పుష్పాయాష్ట పుష్పినే బృహస్పతిం ప్రసూతాస్తనో ముంచంతు మహసః. యువం వస్త్రాణి వసావసాథే యువోరక్షిద్రామంతో హసర్గాః అవాతిరమనృతాని విశ్వా ఋతేన మిత్రావరుణా సచేథే. హాలంకరణం వస్త్రం అతః శాంతిం ప్రయచ్చ మే. ఇక్కడ పావని మంగళహారతి. ఒక్క నిమిషం ఆ పల్లె పక్కన చేయడం మంగళహారతి పాల్గొని పడతారా గురువు గారికి? कात्यायनी देवी कर्पूरहारति दे कर्पूरहारति गै कोनवे देवी श्री कनक दुर्गाम्मा ओ कन्न तल्ली नी करुण जल्ली ओ कन्न तल्ली नी करुण जल्ली पदमिच्చి పాలించవే కల్పవల్లి కాత్యాయనీ దేవి కర్పూరహారతి దే నీ పాదములనే మది కోరినానే మమ్మేలు రావమ్మా నీ కన్న వేరే మరి ఎవరు లేరే నీ కన్న వేరే మరి ఎవరు లేరే మమ్మేల రావమ్మ
श्रुति सागर जय जय भुवन गुरो जय देव धर्मस्थापन हेतुर्लीला तनुधारी लोकानुग्रह हेतुर्ब्रह्मणि संन्यासिनि कल्युद्भव नानाविध पाखण्डध्वंसि अद्वैतामृतवर्षिं जडि जगदोद्धारि जय भगवन् जय शंकर विद्याकल्पतरो निर्मथित श्रुति सागर जय जय भुवन गुरो जय देव गुरु हरि गुरु ब्रह्मा गुरु हरि गुरु ब्रह्मा गुरुवे साक्षात् परब्रह्मा गुरुवे साक्षात् परब्रह्मा गुरु हरि गुरु ब्रह्मा जय 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 जगद्गुरु जगदीश अखिलं तव रूपं जय 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 हर 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 शिव 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 जगद्गुरु जगदीश अखिलं तव रूपं जय 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 हर 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 शिव 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 जगद्गुरु नित्य श्रेयस्सु नित्यमंगलानि भवन्तु संततं श्रेयस्सु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ప్రదర్శన చేయండి. యాని కాని పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణమదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల. అందరూ అనండి. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వర. గురుచరణారవిందాభ్యాం నమః. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అనయా కృత పూజయా ఒక గురుగారి పాదాలపైన అక్షతలు పెట్టేసేయండి. అనయా కృత పూజయా గురుచరణారవిందార్పణమస్తు. ఏతత్ ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. రెండు మాటలు శృతి స్మృతి పురాణానామాలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోక శంకరం. ఈ ప్రపంచంలో మిగతా అన్ని క్షేత్రాలు లఘు క్షేత్రాలే. గురుక్షేత్రం ఎక్కడయ్యా అంటే ఎక్కడ శంకరులు వేదవ్యాసుల వారు పీఠ ప్రతిష్టలు చేశారో అక్కడ మాత్రమే గురు ప్రదేశాల కింద చెప్పబడింది. సరే, ఇప్పుడు నేను సన్మానం చేశారు. ఈ సన్మానానికి తీసుకోవడానికి ఉపాధి అర్హమా అనర్హమా ఇవన్నీ పక్కన పెడితే పూర్తిగా అర్హత ఉంది. కారణం ఏమిటి అంటే ఒక ఇనుప కమ్మీకి మీరు అగ్నిహోత్రాన్ని కనుక పెట్టినట్టయితే ఆ ఇనుప కమ్మీ వెలిగిపోతూ అది అగ్నిహోత్రం లాగా కనిపిస్తుంది. కానీ ఆ ఇనప కమ్మీది కాదు అగ్నిహోత్రం వెనక నుంచి వచ్చింది. అలాగే శృంగేరి జగద్గురువులు స్వయంగా వారి చేతుల మీదుగా అనుగ్రహించినటువంటి శాలువ, వారి చేతుల మీదుగా శంకర జయంతి కాగానే ఇచ్చినటువంటి మాల, ఈ రెండు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రెండు అగ్నిహోత్ర స్వరూపంగా చేసుకోవడానికి ఒక ఉపాధి కావాలి అనే ఈ శరీరం అనే ఇనుముకి మీ భక్తి అనేటటువంటి అగ్ని రాజుకొని ఇది జగద్గురువులకే చేరింది అనే భావనతో ఉన్నాను తప్ప ఈ ఉపాధికి ఇది చేసుకున్నారు అనేటటువంటి భావనలో లేను. మనందరికీ జగద్గురువులు శృంగేరి జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వామి చరణులు, శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతీ స్వామి వారు, శంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు, వేదవ్యాసుల వారు. కాబట్టి వ్యాసుల వారిని ఇందాక మనం అర్చన చేసుకొని నమస్కరించుకున్నాం. ఆ వ్యాసుల వారు అగోచరంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో ఒక ఉపాధి కావాలి. కాబట్టి ఓ ఉపాధిగా ఇది ఆ స్వామివారు ఇచ్చారనుకోవటమే తప్ప ఇందులో ఉన్న సత్తాకి మీరు ఏదో పూజ చేశారని నేను అనుకోను. ఎందుకంటే జ్ఞానం అనంతము, అది అంతటా నిండి ఉన్నది. అది లేనటువంటి చోటు
లేదు. కాకపోతే ఈ ప్రస్తుతం మీరు చేసుకున్నటువంటిది ఏమిటయ్యా అంటే కొండ ఎక్కడో ఉంది, అంత కొండ ఒక అద్దం ఇలా పెడితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ అద్దంలోకి ఆ కొండ రాలేదు. ఆ కొండకున్న లక్షణాలు ఏవి అద్దంలో ఉన్నదానికి లేదు. కొండకున్న బరువు దీనికి రాలేదు. కొండ మీద ఉండేటటువంటి చెట్ల వల్ల వచ్చే పండ్లు ఇక్కడ మనం కోస్తే రావు. కానీ ఈ అద్దములో ఆ కొండ ఎలా గోచరిస్తుందో అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి గురుస్వరూపం అనేటటువంటిది గోచరించుకోవడానికి, మీకు మీరు చూసుకోవడానికి ఈ ఉపాధి జడమైన ఒక అద్దములాగా ఉపయోగపడ్డది అని భావిస్తూ శంకరాచార్య భగవానికి జై, గురుచరణారవింద భగవానికి జై. శ్రీ సముంచితమవ్యయం పరమ ప్రకాశమగోచరం వేదవర్జితమప్రమేయమనంతమాద్యమకల్మషం నిర్మలం నిగమాంతమద్వయమప్రతత్యమగోచరం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయేద్గురుపాదుకాం స్థూల సూక్ష్మ సకారణాంతరకేలనం పరిపాలనం విశ్వతైజస ప్రాజ్ఞచేతసమంతరాత్మనిజాం సుఖం సర్వకారణమీశ్వరం నితరాంతరాళయమద్వయం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయేద్గురుపాదుకాం శరీరం స్వరూపం తథా వా కళత్రం యశశ్చారు చిత్రం ధనం మేరుతుల్యం మనశ్చేర్నలగ్నే గురోరంఘ్రి పద్మే తతః కిం తతః కిం తతః కిం తతః కిం. నమశ్రీ శంకరానంద గురుపాదాంబుజన్మనే సవిలాస మహామోహగ్రాహగ్రాసైక కర్మణే. నమశ్రీ శంకరానంద గురుపాదాంబుజన్మనే. సమస్తమైనటువంటి సంపదలకి మూలము, సమస్తమైన సంపదలు నమశ్రీ అనేటటువంటి పదం వాడారు. శ్రీ అంటే ఇక లేనటువంటి సంపద లేదు. మోక్ష సంపద కావచ్చు, భౌతికమైనటువంటి సంపద కావచ్చు. అలాంటి శంకరానందుడు అనేటటువంటి ఆయన ఆ గురువు యొక్క పాదాంబుజాలకి నేను నమస్కరిస్తున్నానయ్యా. ఎందుకు నమస్కరిస్తున్నాను? ఆ పద్మాల యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అంటే సవిలాస మహామోహగ్రాహగ్రాసైక కర్మనే. సవిలాసము అనే ఒక మహామోహం ఎప్పుడు మనల్ని ఒక మహామోహం వెనకబడి అది నడిపిస్తూనే ఉంటుంది. లేని మోహాలన్నిటిలోకి తీసుకెళ్తూనే ఉంటుంది. అఘటిత ఘటన పటీయసి మాయ అని, ఇది కాదు అంటే అది చేసి చూపించేటటువంటి మాయ. ఆ మాయ అనేటటువంటి మోహము మనల్ని ఎప్పుడు ఆశ్రయించి ఉంటుంది. ఈ మాయ అనేటటువంటి మోహం ఏదైతే ఉందో అనేక విలాసాలతోటి కూడినటువంటి మోహం. నాది, నాకు సంబంధించింది, నా పెత్తనం, నా గర్వం నాది అని రకరకాలుగా చూపించేటటువంటి మోహము. నా అంతటి వాడు లేడు, నేను వీడికా, నేను దానికా అని ఆలోచించేటటువంటి ఆ మోహము అనేటటువంటి ఇదేదైతే ఉందో సవిలాసాలతోటి కూడి ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని పెద్దది అని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తుంటుంది. ఆ మహామోహము అనేటటువంటి మొసలి గ్రాహం ఏదైతే ఉందో, గ్రాసైక కర్మ అనే ఆ మహామోహం అనే మొసలిని తినేటటువంటిది ఏదైనా ఉంది ఈ ప్రపంచంలో అంటే అది శంకరానందుడి యొక్క పాద పద్మాలు తప్ప ఇంకొకటి కాదు అని చెప్తూ, అలాంటి గురు పాద పద్మాలు నా లోపల ఉండే మహామోహము, మనందరి లోపల ఉండే మహామోహము అనేటటువంటి ముసలిని ఆహారంగా తినుగాక అని ఆ పదపద్మాలకి నమస్కరిస్తూ స్వస్తి. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషశ్చతే దేవేంద్రియే ప్రతిష్ఠితే. మన ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్న అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర కార్యక్రమాల లింకు మీ మొబైల్కి రావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మిస్ కాకుండా వీక్షించండి. ఆ భగవంతుని కృపకు, కరుణకు పాత్రులవ్వండి. మా కార్యక్రమాలను వాట్సాప్ గ్రూప్లోను, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోను మరియు ఫేస్బుక్ పేజ్లోనూ కూడా వీక్షించవచ్చు.